Hallelujah. Let us all close our eyes and bow down in the presence of the Lord. Let us all thank Him. Thank you, Lord, for protecting us, O God, for the entire week, O God. Thank you, Lord, for giving us a new week, O God. We praise you. We welcome you, O God. We welcome you, Master. We thank you, Holy Spirit. Let us all open our mouth and praise Him. Everything that has breath shall praise the Lord. Hallelujah. Let us all praise Him. Let us all give Him thanks. Thank you, Father. Thank you, Father. We praise you. We magnify your holy name, O Father. Thank you, O God. We praise you. We praise you. We praise you. We praise you, O God. You're holy. You're holy. Your name is holy, O God. We exalt your name on high, O Father. We bless your name, O God. We magnify your name, O God. We thank you, O Father. We praise you. We praise you. We praise you. We praise you. Oh, thank you, Father. We praise you, O God. Thank you, Jesus. We thank you, we thank you, we thank you, oh God. Yes, Lord. We praise you, we praise you, oh God.
to praise you, to magnify your holy name, O God, to bless your holy name, O God. We are in your midst, O Father. We thank you, O God, because you are my refuge, O Father. You are my fortress, O God. When I'm in trouble, O Father, I come to your most hiding place, O God, because I will be safe in your place, O God. Let us all clap our hand and say, thank you, Lord, for giving me all the shelter, O God. Thank you, Lord, for protecting me, O God. We praise you, we thank you, we magnify your holy name, O God. Thank you, O God. Jesus. We thank you, Father. We praise you. We magnify your holy name, O God. You're holy, you're holy. Let us all praise him. Let us all thank him. Let us all say thank you, Lord, for all the things that you have done in my life, O Father. So King David, he always praised the Lord. He always gave thanks to the Lord. Let us all stand up in his presence. Let us all stand up in his presence and give thanks to the Lord. Let's say, Lord, your name is so holy, O Father. Lord, there is no other name greater than your name, O God, on this earth, O God. Lord, we give praises to you. We magnify your holy name, O God. Let us all say, Lord, when the Spirit, O God, of yours is in my heart, O Father,
I will praise you. I will pray you. I'll magnify your holy name. I give thanks to you, O God, for all the good things that you have been doing in my life, O Father. Oh Father, we thank you. Oh Father, we worship you. Oh Father, we magnify your holy name. Oh, we bless your holy name, O God. Lord, only your name shall be glorified, O God. Only your name shall be, O God, kept on high, O Father. We praise you, we thank you, we magnify you, O God. Oh, thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. We praise you, we praise you. Let us all feel the Spirit of the Lord who is moving in our midst. Let us say, Lord, thank you, Lord, for coming in our
not like humans. He always keeps his promise. Hallelujah. Let us all thank him. Let us all give him praise. Let us all say, thank you, Lord. You are my waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are here, moving in our midst. I worship you. I worship you. You are here, working in this place. I worship you. I worship you. You are here, moving in the way. Let us all believe. I worship you. I worship you. You are here, working in this place. I worship you. I worship you. Because Lord, you are my waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Let us all clap our hands and worship His mighty name. Let us all give praise to Him. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. We thank you, O God. Thank you for anointing us, O God. We praise you. We magnify your holy name. In Jesus' name. Amen. Let us all sit down. Let us sing a song and praise the Lord. Let us give glory to His name. We praise you. We thank you. We thank you. We thank you. Thank you, Lord.
a song which is sung by Brother Sarvana. Let us all sing with him. स्तुति महिमे
Hallelujah. Hallelujah. God bless you all. ದೇವರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಲಿ. Today we are going to see the title, Open My Eyes That I May See Again. ಈ ದಿನದಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಮಾತಾಡಲಿರುವಂತ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯು ನಾನು ಮತ್ತೆ ನೋಡುವಂತೆ ನನ್ನ ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ತೆರೆ. Due to COVID problem, we are not having our church service, but God has helped us to telecast this message to you from our church. ಈ ಒಂದು ಕೋವಿಡ್ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಆರಾಧನೆಯು ಸಾಧ್ಯವಾಗದೇ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ದೇವರ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಈ ಒಂದು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ನ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ದೇವರು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿರುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಆತನಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇನೆ. Let God's protection be upon you and your family. ದೇವರ ಸುರಕ್ಷತೆಯು ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆಯೂ ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಮೇಲೆಯೂ ಕಾಣಲ್ಪಡಲಿ. Hallelujah. Hallelujah. God bless you all. ದೇವರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಲಿ. Let's go to God's message. ದೇವರ ಸಂದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣ. Refer to Mark chapter 10, verses 45 to 52. I'll read for you. It is the miracle of Jesus. It says, then he came to Jericho as Jesus, his disciples, and a large crowd were leaving Jericho. A blind beggar named Bartimaeus, that is son of Timaeus, was sitting by the road. When he heard that Jesus of Nazareth was there, he began to shout, Jesus, son of David, have mercy on me. Many people sternly told him to be quiet, but he started shouting even louder, Son of David, have mercy on me. So Jesus stopped and said, call him. So they called the blind man and told him, have courage, get up, he is calling you. He threw off his coat, jumped up, and went to Jesus. Then Jesus asked him, what do you want me to do? Blind man told him, Rabboni, I want to see again. ಇಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕನು ಬರೆದ ಸುವಾರ್ತೆ 10ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 46ರಿಂದ 52ನೇ ವಾಕ್ಯದವರೆಗೂ ನಾವು ಓದುವಂತಹ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಕುರುಡನ ವಿಷಯವಾಗಿ ದೃಷ್ಟಾಂತವು ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಆಮೇಲೆ ಅವರು ಯೆರಿಕೋವಿಗೆ ಬಂದರು. ಆತನು ಆತನ ಶಿಷ್ಯರು ಬಹುಜನರ ಗುಂಪು ಆ ಊರಿನಿಂದ ಹೊರಟು ಹೋಗುತ್ತಿರುವಾಗ ತಿಮಾಯನ ಮಗನಾದ ಬಾರ್ತಿಮಾಯನು ದಾರಿಯ ಮಗ್ಗುಲಲ್ಲಿ ಕೂತಿದ್ದನು. ಅವನು ಕುರುಡ ಭಿಕ್ಷುಗಾರನು. ಈ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಹೋಗುವವನು ನಜರೇತಿನ ಯೇಸುವೆಂದು ಅವನು ಕೇಳಿ, ದಾವೀದನ ಕುಮಾರನೇ ಯೇಸುವೆ, ನನ್ನನ್ನು ಕರುಣಿಸು ಎಂದು ಕೂಗಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದನು. ಅನೇಕರು ಸುಮ್ಮನಿರು ಎಂದು ಅವನನ್ನು ಗದರಿಸಲು ಅವನು ದಾವೀದನ ಕುಮಾರನೇ ನನ್ನನ್ನು ಕರುಣಿಸು ಎಂದು ಮತ್ತಷ್ಟು ಕೂಗಿಕೊಂಡನು. ಆಗ ಯೇಸು ನಿಂತು ಅವನನ್ನು ಕರೆಯಿರಿ ಅನ್ನಲು ಅವರು ಆ ಕುರುಡನನ್ನು ಕರೆದು, ಧೈರ್ಯವಿರಲಿ, ಏಳು, ನಿನ್ನನ್ನು ಕರೆಯುತ್ತಾನೆ ಅಂದರು. ಅವನು ತನ್ನ ಹೊದಿಕೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಿ ತಟ್ಟನೆ ಎದ್ದು ಯೇಸುವಿನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದನು. ಯೇಸು ಅವನನ್ನು, ನಾನು ನಿನಗೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಕೋರುತ್ತಿ ಎಂದು ಕೇಳಲು ಆ ಕುರುಡನು, ನನಗೆ ಕಣ್ಣು ಬರುವಂತೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದನು. The title of this message is, Lord, open my eyes that I may see again. ಈ ಒಂದು ಘಟನೆಯ ಒಂದು ಶೀರ್ಷಿಕೆಯನ್ನು ದೇವರೇ ನಾನು ಮತ್ತೆ ನೋಡುವಂತೆ ನನ್ನ ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ತೆರೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಕಾಣಲು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ. During Jesus' period, he has healed many blind people. ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಆತನು ಅನೇಕ ಕುರುಡರನ್ನು ನೋಡಿದನು. We have read this in Bible many number of times. ಇದನ್ನು ನಾವು ಸತ್ಯವೇದದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಬಾರಿ ಓದಿದ್ದೇವೆ. But today, let's listen to God's message that let Lord speak to us in a special way. ಈ ದಿನದಲ್ಲಿ ದೇವರು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ವಿಶೇಷ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಾತಾಡಲಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಆತನ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಕೇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳೋಣ. He pleaded with God to see again. ಆತನು ದೇವರೊಂದಿಗೆ, ಯೇಸುವಿನೊಂದಿಗೆ, ದೇವರೇ ನಾನು ಮತ್ತೆ ನೋಡಬೇಕು ಎಂಬುದಾಗಿ ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳುವವನಾಗಿದ್ದನು. Jesus healed many people. Jesus healed people who were born blind and people who were blinded by sickness or by satanic effect and for various other reasons. Jesus healed all the people.
ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಅನೇಕ ಜನರನ್ನು ಸ್ವಸ್ಥ ಮಾಡಿದನು, ಕುರುಡರನ್ನು ಸ್ವಸ್ಥ ಮಾಡಿದನು. ಹುಟ್ಟು ಕುರುಡರು ಮತ್ತು ತಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಆಘಾತದಿಂದ ಕುರುಡರಾಗಿರುವಂಥವರನ್ನು, ಇಲ್ಲವೇ ಸೈತಾನನ ಕ್ರಿಯೆಗಳಿಂದ ಕುರುಡರಾಗಿರುವಂಥವರನ್ನು ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಆತನು ಸ್ವಸ್ಥ ಮಾಡಿದನು. If you read Matthew chapter 12, verse 22, it says, a demon-possessed man who was blind. So, because of a demon effect, the man was blind. God healed him also. ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತಾಯನ ಬರೆದ ಸುವಾರ್ತೆ 12ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 22ನೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ನೋಡುತ್ತೇವೆ, ದೆವ್ವ ಹಿಡಿದು ಕುರುಡನಾಗಿದ್ದನು. ಅಂದರೆ ಆತನು ದೆವ್ವ ಹಿಡಿದಂತ ಕಾರಣದಿಂದ ಕುರುಡನಾಗಿ ಕಾಣಲ್ಪಟ್ಟನು. ಅವನನ್ನು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಸ್ವಸ್ಥ ಮಾಡಿದನು. In Matthew chapter 15:30, we see large crowd came to him, bringing them the lame, the blind, the crippled, those unable to walk, and Jesus healed all of them. Maybe that's because of the sickness they were blind. ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತಾಯನ ಬರೆದ ಸುವಾರ್ತೆ 15ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 30ನೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ನೋಡುತ್ತೇವೆ, ಆಗ ಜನರು ಗುಂಪು ಗುಂಪಾಗಿ ಆತನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು ಕುಂಟರು, ಕುರುಡರು, ಮೂಕರು, ಕೈಕಾಲಿಲ್ಲದವರು ಈ ಮುಂತಾದ ಅನೇಕರನ್ನು ಕರೆತಂದು ಅವರನ್ನು ಆತನ ಪಾದಗಳ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟರು. ಆತನು ಅವರನ್ನು ವಾಸಿ ಮಾಡಿದನು. ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಎಲ್ಲರನ್ನು ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಿಂದ ಬಾಧಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರುವಂಥವರನ್ನು ವಾಸಿ ಮಾಡಿದನು. ಒಂದು ವೇಳೆ ಅವರು ಬೇರೆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಾಂತರದಿಂದ ಬಾಧಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರಬಹುದಾಗಿತ್ತು, ಆದರೂ ಸಹ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಯೇಸು ವಾಸಿ ಮಾಡಿದನು. In John chapter 9, verse 19 says that, is this your son that one of you say was born blind? The born blind man was brought to Jesus Christ, and Jesus healed that person also. ಇಲ್ಲಿ ಯೋಹಾನ ಬರೆದ ಸುವಾರ್ತೆ 9ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 19ನೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೇವೆ, ಕುರುಡನಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿದನೆಂದು ನೀವು ಹೇಳುವಂತ ನಿಮ್ಮ ಮಗನು ಇವನು, ಈಗ ಇವನಿಗೆ ಕಣ್ಣು ಹೇಗೆ ಬಂದವು ಎಂದು ಕೇಳುತ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಹುಟ್ಟು ಕುರುಡನಾಗಿರುವಂತವನನ್ನು ಸಹ ವಾಸಿ ಮಾಡಿದನು, ಆತನಿಗೆ ದೃಷ್ಟಿ ಕೊಟ್ಟನು ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ. Our subject today is, Lord, open my eyes that I may see again. ಈ ದಿನದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿರುವಂತಹ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯು, ದೇವರೇ ನಾನು ಮತ್ತೆ ನೋಡುವಂತೆ ನನ್ನ ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ತೆರೆ. Here is a story of a blind man who was not born blind. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಓದಿದಂತ ಒಂದು ಘಟನೆಯು, ಈ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಹುಟ್ಟಿದಂದಿನಿಂದ ಕುರುಡನಲ್ಲ. During his life journey, he became a blind person. Maybe for what reason we do not know. ಆತನು ತನ್ನ ಜೀವನದ ಪ್ರಯಾಣದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ದಿನಗಳ ನಂತರ, ಇಲ್ಲವೇ ಯಾವುದೋ ಕಾರಣಾಂತರದಿಂದ ಆತನು ಕುರುಡನಾಗಿರಬಹುದು, ನಮಗೆ ಆ ಕಾರಣವು ತಿಳಿದಿಲ್ಲ. This man had the gift of seeing earlier. Before he became a blind man, he had the vision of seeing the miracles of God, the glory of God, the creation of God, everything. He enjoyed the creation of God. ಈ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಕುರುಡನಾಗಿರುವುದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಆತನಿಗೆ ದೃಷ್ಟಿ ಇತ್ತು. ದೇವರ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು, ಬಲಿಷ್ಠತೆಯನ್ನು, ಆತನ ಎಲ್ಲಾ ಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು, ಸೃಷ್ಟಿಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ಅನುಭವಿಸುವಂತ ಒಂದು ಸೌಭಾಗ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದಂತವನಾಗಿದ್ದನು. Not that all are born with misery, suffering, pain and all that. But during our life journey, we meet so many sufferings, pain, agony, so many things come in our lives. ಹುಟ್ಟಿದಂದಿನಿಂದ ಯಾವುದೇ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಕಷ್ಟ, ದುಃಖ, ವೇದನೆ, ನೋವುಗಳಿಂದ ಹುಟ್ಟುವಂಥವನಲ್ಲ. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನದ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದಾಗ ಆತನು ದುಃಖದಲ್ಲಿಯೂ ದುರ್ದಶೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಬಳಲುವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿ ಕಾಣಲ್ಪಡುತ್ತಾನೆ. During our life journey, we become a blind people to see the miracles of God, the glory of God in our lives. ನಾವು ನಮ್ಮ ಜೀವನದ ಪಯಣದಲ್ಲಿ ಹಾದು ಹೋಗುತ್ತಿರುವಂತಹ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಕಾರಣಾಂತರದಿಂದ ದೇವರ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು, ಆತನ ಬಲವನ್ನು ನೋಡುವುದಕ್ಕೆ ಕುರುಡರಾಗಿ, ದೃಷ್ಟಿಹೀನರಾಗಿ ಕಾಣಲ್ಪಡುತ್ತೇವೆ. We don't see God's miracle and God's glory in our lives anymore. Everything is dark before us. ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಎಲ್ಲವೂ ಕತ್ತಲಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ದೇವರ ಅದ್ಭುತಗಳನ್ನು, ಆತನ ಬಲಿಷ್ಠತೆಯನ್ನು, ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ಕಾಣುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿರುವುದಿಲ್ಲ. We don't find future in our lives because of so many reasons.
ಅನೇಕ ಕಾರಣಾಂತರದಿಂದ ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಭವಿಷ್ಯತ್ತನ್ನು ನಾವು ಕಾಣುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿರುವುದಿಲ್ಲ. Who was this person? ಈ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಯಾರು? It says that he was a son of Timaeus. ಇಲ್ಲಿ ಸತ್ಯವೇದದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಈ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಬಾರ್ತಿಮಾಯನು ತಿಮಾಯನ ಮಗನು ಎಂಬುದಾಗಿ. Timaeus means an honorable, a rich, honorable person, a royal person. ತಿಮಾಯನು ಎಂದು ಹೇಳಲ್ಪಡುವಂತಹ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆತನು ಸಮೃದ್ಧಿಯುಳ್ಳಂತ ಮತ್ತು ಗೌರವಾನ್ವಿತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. Here is a beggar who was born to a father of royal lineage. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿರುವಂತ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಆತನು ಭಿಕ್ಷುಗಾರನು, ಆದರೆ ಹುಟ್ಟಿರುವಂಥದ್ದು ದೊಡ್ಡ ರಾಜತನದ ವಂಶಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. He was not born blind. ಆತನು ಕುರುಡನಾಗಿ ಹುಟ್ಟಲಿಲ್ಲ. He was not a beggar when born. ಅವನು ಹುಟ್ಟುವಾಗ ಭಿಕ್ಷುಗಾರನಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. But now he is a blind beggar begging on the streets of a Jericho. ಆದರೆ ಈಗ ನೋಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಕುರುಡನಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಎರಿಕೋ ಪಟ್ಟಣದ ಬೀದಿಗಳಲ್ಲಿ ಭಿಕ್ಷುಗಾರನಾಗಿ ಭಿಕ್ಷೆ ಬೇಡುವಂತವನಾಗಿ ಕಾಣಲ್ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. Jericho means a sin city, abominable a city. ಈ ಒಂದು ಎರಿಕೋ ಪಟ್ಟಣ ಎಂಬುದಾಗಿ ನೋಡುವಂತಹ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅದು ಪಾಪಗಳು ತುಂಬಿರುವಂತಹ ಅಸಹ್ಯ ಕೃತ್ಯಗಳು ನಡೆಯುವಂತ ಸ್ಥಳವಾಗಿ ಕಾಣಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. We know the story of a good Samaritan also. A man was proceeding from Jerusalem to Jericho. On the way, he was robbed by the robbers and he was thrown into the street as without dress and off dead. ನಾವು ಸತ್ಯವೇದದಲ್ಲಿ ನೋಡುತ್ತೇವೆ, ಯೆರೂಸಲೇಮಿಗೆ ಪ್ರಯಾಣವಾಗಿ ಹೋಗುವಂತ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಒಳ್ಳೆ ಸಮಾರ್ಯದವನ ಒಂದು ಕಥೆಯನ್ನು. ಅದರಲ್ಲಿ ಈ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಯೆರೂಸಲೇಮಿಗೆ ಪ್ರಯಾಣವಾಗಿ ಹೋಗುವಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಕಳ್ಳರು ಆತನನ್ನು ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಅವನಲ್ಲಿ ಇರುವುದನ್ನೆಲ್ಲ ಕಸಿದುಕೊಂಡು ವಸ್ತ್ರವಿಲ್ಲದವನಾಗಿ ಗಾಯಾಳುವಾಗಿ ಆ ಒಂದು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಿರುವುದನ್ನು ಕಾಣುತ್ತೇವೆ. Whoever goes away from God will be robbed by Satan. ಯಾರ್ಯಾರು ದೇವರಿಂದ ದೂರವಾಗಿ ಹೋಗುತ್ತಾರೋ ಅವರೆಲ್ಲರನ್ನು ಸೈತಾನನು ಅವರಲ್ಲಿರುವುದನ್ನು ಕಸಿದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ. Here is a beggar was not born in a poor family. He was born in a royal family. But now he is a beggar. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೇವೆ, ಈ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಹುಟ್ಟುವಾಗಲೇ ರಾಜ ಮನೆತನದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದಂತವನು, ಭಿಕ್ಷುಗಾರನಾಗಿ ಹುಟ್ಟಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಈಗ ನೋಡುತ್ತೇವೆ ಅವನು ಒಬ್ಬ ಭಿಕ್ಷುಗಾರನಾಗಿ ಕಾಣಲ್ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. How did he lose his money or property, whatever it is? Now he is a beggar. He must have lost, taking the route of prodigal son, wasting all his money in sinful activities. ಈಗ ಈ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ತಾನು ರಾಜಮನೆತನದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ಹೇಳುವುದಾದರೆ ತನ್ನ ಆಸ್ತಿ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಹೇಗೆ ಕಳೆದುಕೊಂಡನು ಎಂಬುದಾಗಿ ನಮಗೆ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಈತನು ತಪ್ಪಿ ಹೋದ ಮಗನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಆಸ್ತಿ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಪಾಪದ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ವ್ಯಯ ಮಾಡಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿರಬಹುದು. So he lost all his property, money in the sin city. Also, he lost his sight. Maybe you must have read in papers, there are so many people lost their eyesight because of they have taken the country-made arak, it's called ooch, something like that. When they take that drink, they lose their eyesight. ಈ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ತನ್ನ ಆಸ್ತಿ ಸಂಪತ್ತು ಹಣವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡದ್ದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ತನ್ನ ದೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ. ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಓದಿರಬಹುದು, ಕೆಲವು ಜನರು ಅವರು ಸೇಂದಿಯನ್ನು ಅಂದರೆ ಕಳ್ಳಬಟ್ಟಿ ಸಾರಾಯಿಯನ್ನು ಸೇವಿಸಿದ್ದರಿಂದ ತಮ್ಮ ದೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡರು ಎಂಬುದಾಗಿ. The fact of the matter is, he lost his eyesight, he lost all his property. Now he is a poor beggar.
ಈಗ ನಾವು ಗಮನಿಸಿ ನೋಡಬೇಕಾಗಿರುವಂಥದ್ದು, ತನಗೆ ಇದ್ದಂಥ ಆಸ್ತಿ ಸಂಪತ್ತು ಮತ್ತು ತನಗಿದ್ದಂಥ ದೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ಆತನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಒಬ್ಬ ಭಿಕ್ಷುಗಾರನಾಗಿ ಕಾಣಲ್ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. But our God is a merciful God and a gracious God to extend His favor to all those people also. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ದೇವರು ಕರುಣಾ ಸಾಗರನು, ಮಮಕಾರ ಉಳ್ಳಂತ ದೇವರು. ಆತನು ಆ ರೀತಿಯಾದಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೂ ತನ್ನ ಕರುಣೆಯನ್ನು ತೋರಿಸುವಂತವನಾಗಿ ಕಾಣಲ್ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. Though they left Him and abandoned Him and gone on their own way, but still, if they seek God again, God is willing to give them the sight again. ಈ ಜನರು ಯೇಸುವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು, ದೇವರನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ದೂರ ಹೋಗಿದ್ದರೂ ಸಹ ಅವರು ಹಿಂತಿರುಗಿ ಬರುವಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆತನು ಮತ್ತೆ ಅವರಿಗೆ ದೃಷ್ಟಿ ಕೊಡುವಂತವನಾಗಿ ಕಾಣಲ್ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. Again He wants to give light in their lives. ಆತನು ಅವರ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಆತನು ಮತ್ತೆ ಬೆಳಕನ್ನು ಕೊಡಲು ಬಯಸುತ್ತಾನೆ. Psalms 146 verse 8 says, Lord gives sight to the blind, and Lord lifts up those who are weighed down. God loves the righteous. ಇಲ್ಲಿ ಕೀರ್ತನೆಗಳು 166:8 ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ, ಯೆಹೋವನು ಕುರುಡರಿಗೆ ಕಣ್ಣು ಕೊಡುತ್ತಾನೆ, ಯೆಹೋವನು ಕುಗ್ಗಿದವರನ್ನು ಉದ್ಧರಿಸುತ್ತಾನೆ, ಯೆಹೋವನು ನೀತಿವಂತರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಾನೆ. See, it's very clear. Word of God says, those people who are weighed down, burden of this world has pulled them down. God is willing to lift them. If you are pulled down by the burden of this world and you are down with so many things in your lives, but still God is willing to lift you up and give light in your life. ಈ ಒಂದು ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ, ಈ ಲೋಕದ ಭಾರದಿಂದ ಕುಗ್ಗಿದವರಾಗಿ ಕಾಣಲ್ಪಡುವಂತವರನ್ನು ಆತನು ಉದ್ಧರಿಸುವಂತವನಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವು ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಲೌಕಿಕವಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಕಾರ್ಯದಿಂದ ಎಳೆಯಲ್ಪಟ್ಟು ಆ ಭಾರದಿಂದ ಕುಗ್ಗಿದವರಾಗಿ ಕಾಣಲ್ಪಡುವಾಗಲೂ ಆತನು ನಮ್ಮನ್ನು ಉದ್ಧರಿಸುವಂತವನಾಗಿ ಕಾಣಲ್ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. Isaiah 42 verse 16 says, I'll read for you. Isaiah 42 verse 16. I will help the blind walk, even on a road they do not know. I will guide them in directions they do not know. I will turn the dark places into light in front of them and rough places into level ground. These are things I'll do. I won't abandon them. ಇಲ್ಲಿ ಯೆಶಾಯನ ಪ್ರವಾದನ ಗ್ರಂಥ 42:16 ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ, ಕುರುಡರನ್ನು ನೆಪ್ಪಿಲ್ಲದ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಬರಮಾಡುವೆನು, ಅವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದ ದಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ನಡೆಸುವೆನು, ಅವರೆದುರಿನ ಕತ್ತಲನ್ನು ಬೆಳಕು ಮಾಡಿ ಡೊಂಕನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸುವೆನು, ಈ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಬಿಡದೆ ಮಾಡುವೆನು. Because we lost our eyesight, because we are away from God and Satan has robbed us, we do not know the direction, the way to go. But God says, I will make you to walk, and I will take you on the road which you do not know. Because of your blindness, you are not knowing the road. God says, I am the way, the truth, the life. I will lead you. And He says, I will guide them in directions. And I will turn the dark places into light in front of them. If you see darkness in your life, God says He will throw light in that place so that you can be able to see and walk. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ, ದೇವರು ನಾವು ನಮ್ಮ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವುದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಕಳೆದುಕೊಂಡಂಥವರಾಗಿ, ದೃಷ್ಟಿಹೀನರಾಗಿ, ಕುರುಡರಾಗಿ ಅಂಗಲಾಚುತ್ತಿರುವಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಕತ್ತಲೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ದೇವರು ನಮಗೆ ಕೊಡುವಂಥ ವಾಕ್ಯವೇನೆಂದು ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಆತನು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ, ಕುರುಡರನ್ನು ನೆಪ್ಪಿಲ್ಲದ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ, ಅಂದರೆ ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿಯದೇ ಇರುವಂಥ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ನಾನು ನಡೆಸುವೆನು, ಅಂದರೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದ ದಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ನಡೆಸುವೆನು, ಮತ್ತು ಅವರಿಗೆ ಕತ್ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಳಕನ್ನು ಹುಟ್ಟಿಸುವೆನು, ಅಂದರೆ ಅವರು ಕತ್ತಲೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವಂತಹ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಬೆಳಕನ್ನು ಕೊಡುವೆನು, ಈ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನಾನು ಮಾಡಿಯೇ ಮಾಡುವೆನು ಎಂಬುದಾಗಿ ದೇವರು ನಮಗೆ ಹೇಳುವುದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸುತ್ತೇವೆ. Why? God knows that it is all because of Satan. Satan is deceiving his people. Satan is cheating his people, and we fall prey to Satan's gimmicks. And Satan lures us into the way
into blindness, but we just follow Satan's instructions instead of God's. So God knows it's all because of Satan. ಸೈತಾನನು ಆತನ ತಂತ್ರಗಳಿಂದ ನಾವು ಆತನ ತಂತ್ರಗಳಿಗೆ ಸಿಲುಕಿ ಪಾಪದ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಹಿಡಿಯುತ್ತೇವೆ, ಆತನ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಾ ಇರುತ್ತೇವೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ದೇವರಿಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಳಿದಿರುವುದರಿಂದ ಆತನ ಈ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ, ನಾನು ನನ್ನ ಜನರನ್ನು ನಡೆಸುವೆನು ಎಂಬುದಾಗಿ. If you read John chapter 12 verse 40 says, he has blinded their eyes. Who? The Satan, the devil has blinded their eyes and hardened their heart, so that they might not perceive with their eyes and understand with their mind and turn. But God says, I will heal them. I will heal them. ಇಲ್ಲಿ ಯೋಹಾನ ಬರೆದ ಸುವಾರ್ತೆ 12ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 40ನೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ, ಅವರು ಕಣ್ಣಿನಿಂದ ಕಾಣದೆ, ಹೃದಯದಿಂದ ಗ್ರಹಿಸದೆ, ತಿರುಗಿಕೊಳ್ಳದೆ, ತನ್ನಿಂದ ಸ್ವಸ್ಥತೆಯನ್ನು ಹೊಂದದೆ ಇರುವಂತೆ ಆತನು, ಅಂದರೆ ಸೈತಾನನು, ಅವರ ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಕುರುಡು ಮಾಡಿ ಅವರ ಹೃದಯವನ್ನು ಕಠಿಣ ಮಾಡಿದನು. ಆದರೂ ಸಹ ಅಂಥವರನ್ನು ದೇವರು ಬಿಡದೆ ತಾನು ಸ್ವಸ್ಥತೆಯನ್ನು ಕೊಡುವಂತವನಾಗಿ ಕಾಣಲ್ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. My dear friend, if we seek him, God is willing to give the eyesight again. ಪ್ರೀತಿಯುಳ್ಳ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ನಾವು ಒಂದು ವೇಳೆ ಆತನನ್ನು ಹುಡುಕುವುದಾದರೆ ಆತನು ನಮಗೆ ಮತ್ತೆ ದೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ಕೊಡುವಂತವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. Those people who seek him will find him. ಯಾರ್ಯಾರು ಆತನನ್ನು ಹುಡುಕುವರೋ ಅವರು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುವರು. You may be blind and there is no light in your life, but even in your blindness, if you search for God, and definitely God will appear to you. ನೀನು ನಿನ್ನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ದೃಷ್ಟಿಹೀನನಾಗಿ ಕಾಣಲ್ಪಡ್ತಾ ಇರಬಹುದು, ಆದರೂ ಸಹ ದೇವರನ್ನು ಹುಡುಕುವಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆತನು ನಿನಗೆ ದೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಬೆಳಕನ್ನು ಕೊಡುವಂತವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. This miserable, poor, blind beggar did not want to die as a beggar, did not want to die as a poor man. ಈ ಒಂದು ಭಿಕ್ಷಗಾರನು, ಕುರುಡನು, ತಾನು ಸಾಯುವಾಗಲೂ ಕುರುಡನಾಗಿಯೋ ದೃಷ್ಟಿಹೀನನಾಗಿಯೋ ಇಲ್ಲ ಭಿಕ್ಷಗಾರನಾಗಿಯೋ ಸಾಯಲು ಆತನು ಬಯಸಲಿಲ್ಲ. He realized the mistakes. He wanted to come again, and he wanted to see the sight again. ಆತನು ತನ್ನ ತಪ್ಪನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಂಡು ಈಗ ಮತ್ತೆ ದೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ಬಯಸಿದನು. We must repent our sins. ನಾವು ನಮ್ಮ ಪಾಪಗಳಿಗೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡು ಅರಿಕೆ ಮಾಡಬೇಕು. We must make prayers to God, seek him. ನಾವು ದೇವರನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಾ ಆತನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಬೇಕು, ಮನ ತಿರುಗಬೇಕು. Verse 47 says, when he heard that Jesus of Nazareth was there, he began to shout, Jesus, son of David, have mercy on me. Many people sternly told him, be quiet, but he started shouting even louder, have mercy on me. ಇಲ್ಲಿ 47-48ನೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ, ಈ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಹೋಗುವವನು ನಜರೇತಿನ ಯೇಸುವೆಂದು ಅವನು ಕೇಳಿ, ದಾವೀದನ ಕುಮಾರನೇ ಯೇಸುವೆ, ನನ್ನನ್ನು ಕರುಣಿಸು ಎಂದು ಕೂಗಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದನು. ಅನೇಕರು ಸುಮ್ಮನಿರು ಎಂದು ಅವನನ್ನು ಗದರಿಸಲು ಅವನು, ದಾವೀದನ ಕುಮಾರನೇ, ನನ್ನನ್ನು ಕರುಣಿಸು ಎಂದು ಮತ್ತಷ್ಟು ಕೂಗಿಕೊಂಡನು. Hallelujah. Hallelujah. Here is a beggar, a blind man, was not willing to accept that position. He wanted to come out of blindness, and he started seeking ways for it. When he heard Jesus of Nazareth is around, he started shouting to Jesus of Nazareth, saying, have mercy on me, O Lord. ಇಲ್ಲಿರುವಂತ ಈ ಒಬ್ಬ ಕುರುಡನಾದರೂ ತಾನು ಕುರುಡನಾಗಿರಲು ಬಯಸದೆ ತನ್ನ ತಪ್ಪನ್ನು ಆತನು ತಿಳಿದುಕೊಂಡು ಆ ಒಂದು ಅರಿವಿಗೆ ಬಂದು ಆತನು ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡಬೇಕೆಂದು ತಿಳಿದು ಮತ್ತೆ ಯೇಸುವಿನ ಬಳಿಗೆ ಆತನನ್ನು ಹಿಂಬಾಲಿಸಿಕೊಂಡು ಆತನ ಬಳಿಗೆ ಬರುವುದನ್ನು ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ. Our God is a prayer answering God. He doesn't abandon you. He doesn't abandon your prayer. He is willing to listen to you and deliver you. ನಮ್ಮ ದೇವರು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರವನ್ನು ಕೊಡುವಾತನಾಗಿ ಕಾಣಲ್ಪಡುತ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ನೀನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಆತನಲ್ಲಿ ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳುವಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆತನು ನಿನ್ನನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಿ ತಳ್ಳಿ ಬಿಡುವಂತ ದೇವರಲ್ಲ. Psalms 50 verse 15 says,
Psalms 50, verse 15, 1-5. Call on me in the day of distress, and I will deliver you, and you will glorify me. ಕೀರ್ತನೆಗಳು 50:15ನೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ, ಕಷ್ಟ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಮೊರೆ ಇಡಿರಿ, ಬಿಡಿಸುವೆನು, ಆಗ ನನ್ನನ್ನು ಕೊಂಡಾಡುವಿರಿ. My dear friend, ಪ್ರೀತಿಯುಳ್ಳ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, God answers every prayer. ದೇವರು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗೂ ಉತ್ತರವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾನೆ. But people around us will not allow you to come out of that position. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿರುವಂತಹ ಜನರು ನಾವು ಇರುವಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಿಂದ ಹೊರಕ್ಕೆ ಬರುವುದಕ್ಕೆ ಬಿಡುವುದೇ ಇಲ್ಲ. When he started shouting, this says, people around them sternly told him to be quiet. They said, stop, don't shout. ಆತನ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕೂಗಿಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆತನ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲು ಇದ್ದಂತ ಜನರು ಸುಮ್ಮನಿರು ಎಂಬುದಾಗಿ ಆತನನ್ನು ಗದರಿಸಿದರು ಎಂಬುದಾಗಿ ನೋಡುತ್ತೇವೆ. When you try to come out of that miserable condition, the painful condition, people around you will not allow that. ನೀನು ನೋವಿನ ಮತ್ತು ಇರುವಂತಹ ವೇದನೆಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬರಬೇಕೆಂದು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುವಂತಹ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲು ಇರುವಂತಹ ಜನರು ನಿನ್ನನ್ನು ಅದರಿಂದ ಹೊರಕ್ಕೆ ಬರುವುದಕ್ಕೆ ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ. The same people never help him in his blindness or in his poor condition. ಇದೇ ಜನರು ಆತನು ಕುರುಡನಾಗಿದ್ದಾಗಲೂ ತಾನು ಬಡತನದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಸಮಯದಲ್ಲಿಯೂ ಅವನಿಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಸಹಾಯವನ್ನು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. But that man, when that man recognized his problem and he wanted to come out and he was trying to get the solution, people around him trying to stop him. ಆದರೆ ಈ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ತಾನು ಇರುವಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಂಡು ಅದರಿಂದ ಹೊರಕ್ಕೆ ಬರುವುದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿರುವಂತಹ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಲೂ ಇರುವಂತಹ ಜನರು ಆತನು ಹೊರಗೆ ಬರುವುದಕ್ಕೆ ಬಿಡಲಿಲ್ಲ. Cease not the prayer, my dear friend. ನೀನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವಂತಹ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯು ಎಡೆಬಿಡದೆ ಇರಲಿ. Keep praying till you get answer. Don't bother about the surroundings. ನಿನ್ನ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲು ಇರುವಂತಹ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಕುರಿತಾಗಿ ಚಿಂತಿಸಬೇಡ. ನೀನು ಎಡೆಬಿಡದೆ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವುದನ್ನು ಮಾತ್ರ ಬಿಡಬೇಡ. They may be your kith and kin, your close relatives or unknown people. Don't bother about them because they are not the people who are helping you in your miserable condition. ನಿನ್ನ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲು ಇರುವಂತಹ ರಕ್ತ ಸಂಬಂಧಿಗಳು ಬಂಧು ಬಳಗದವರು ಹೇಳೋದನ್ನು ನೀನು ಕೇಳಬೇಡ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೀನು ಇರುವಂತ ಆ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ನಿನ್ನನ್ನು ನೋಡಲು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ ಹೊರತು ನಿನಗೆ ಯಾವುದೇ ಸಹಾಯವನ್ನು ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಮುಂದೆ ಬರುವಂತವರಲ್ಲ. Whisper a prayer, God answers it. ನೀನು ದೇವರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆತನು ಉತ್ತರವನ್ನು ಕೊಡುವಂತವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. Whisper a prayer in the morning. Whisper a prayer at noon. Whisper a prayer in the evening to keep your heart in tune. Why? God answers prayer in the morning. God answers prayer at noon. God answers prayer in the evening. So keep your heart in tune. ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ಸಂಜೆ, ಬೆಳಗ್ಗೆ, ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಎಲ್ಲಾ ಸಮಯಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಎಡೆಬಿಡದೆ ದೇವರನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಬೇಕು. ಯಾಕೆ? ಆತನು ನಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರವನ್ನು ಕೊಡುವಂತವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. People around us, they want to humiliate us. ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಲೂ ಇರುವಂತಹ ಜನರು ನಮ್ಮನ್ನು ಕೀಳಾಗಿ ನೋಡಲು ಬಯಸುವಂತವರಾಗಿದ್ದಾರೆ. They want to continue to see us in that condition. ನಾವು ಅದೇ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ಬಯಸುವಂತವರಾಗಿದ್ದಾರೆ. But our God is not willing to allow that. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ದೇವರು ಅದನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಬೇಕು, ಅದೇ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಇರಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ಬಿಡುವಂತಹ ದೇವರಲ್ಲ. When you seek Him, definitely He answers your prayer. ನಾವು ಆತನನ್ನು ಹುಡುಕುವಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆತನು ನಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗೆ ಉತ್ತರವನ್ನು ಕೊಡುವಂತವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. Jesus stopped and said, "Call him to me." ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಅಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಹೇಳಿದನು, ಅವನನ್ನು ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬನ್ನಿ ಎಂಬುದಾಗಿ. The same people who were trying to stop him, now they're going back to this blind man saying that, "Have courage, man, have courage. And God is calling you, come." ಆತನನ್ನು ಕೂಗಬೇಡ ಎಂಬುದಾಗಿ ಗದರಿಸಿದಂತ ಅದೇ ಜನರು ಈಗ ಯೇಸು ಕರೆದ ನಂತರ ಅವನಿಗೆ ಹೇಳುವಂತ ಮಾತು, ಧೈರ್ಯವಿರಲಿ,
ಏಳು ಬಾ, ಯೇಸು ಕರೆಯುತ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಕರೆಯುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. Hallelujah. 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 God is lift you up before the people who humiliates you. ನಿನ್ನನ್ನು ಕೀಳಾಗಿ ಎಣಿಸುವಂತ ಜನರ ಮುಂದೆಯೇ ಆತನು ನಿನ್ನನ್ನು ಮೇಲಕ್ಕೆತ್ತಲು ಬಯಸುತ್ತಾನೆ. Provided you seek him. ಆತನನ್ನು ನೀನು ಹುಡುಕುವಾಗ ಇದು ನಡೆಯುವಂತದ್ದಾಗಿದೆ. Hallelujah. Hallelujah. Whatever your condition may be, ನಿನ್ನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯು ಏನೇ ಆಗಿದ್ದರೂ God is willing to stop for you, and he is willing to call you, and he is willing to give you a sight again. ದೇವರು ನಿನಗೋಸ್ಕರವಾಗಿ ನಿಂತು ನಿನ್ನನ್ನು ಕರೆದು ನಿನಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತ ದೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ಮತ್ತೆ ನಿನಗೆ ಅನುಗ್ರಹಿಸುವಂತವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. On hearing this word, this man, this beggar, he was having a soul, maybe an outer garment, a filthy garment. He threw it away and ran towards Jesus Christ. ಈ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳಿಸಿಕೊಂಡ ತಕ್ಷಣ ಈ ಭಿಕ್ಷುಗಾರನು ತನ್ನ ಮೇಲಿದ್ದಂತ ಆ ಹೊಲಸು ಹೊದಿಕೆಯನ್ನು ತೆಗೆದು ಬಿಸಾಡಿ ಬಿಟ್ಟು ಯೇಸುವಿನ ಬಳಿಗೆ ಓಡುತ್ತಾನೆ. You must have seen the beggars on the street. ಈ ಬೀದಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೋಗುವಂತ ಭಿಕ್ಷುಗಾರರನ್ನು ನೀವು ನೋಡಿರಬಹುದು. If they are in good dress and well dressed and all, if they come and beg, do you put your money to them? ಅವರೇನಾದರೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ವಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ಧರಿಸಿಕೊಂಡು ಭಿಕ್ಷೆ ಬೇಡಲು ಬರುವುದಾದ್ರೆ ನೀವೇನಾದ್ರೂ ಅವ್ರಿಗೆ ಹಣ ಹಾಕ್ತೀರಾ? No. You say, hey, you have a very good dress, everything is there, why are you begging? ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಏನಪ್ಪ ನೀನು ಇಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆ ವಸ್ತ್ರ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದೀಯಾ, ನೀನ್ ಯಾಕೆ ಭಿಕ್ಷೆ ಬೇಡ್ತೀಯಾ ಅಂತ ನಾವು ಕೇಳ್ತೀವಿ. So normally you can see the beggars, they have a filthy garments, some soil, maybe a stinking kind of garments, and they'll bend their body and give a picture that they are having some problem in their body. So all that, is required for begging business. ಇಲ್ಲಿ ಭಿಕ್ಷುಗಾರರು ಬರುವಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವರು ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಒಳ್ಳೆಯ ವಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ಧರಿಸಿಕೊಂಡು ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಅವರು ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳುವಂತ ವಸ್ತ್ರವೇ ಹೊಲಸಾಗಿರುತ್ತದೆ, ದುರ್ವಾಸನೆಯಿಂದ ಕೂಡಿರುತ್ತದೆ, ಚಿಂದಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಅವರು ಭಿಕ್ಷೆ ಬೇಡುವುದಕ್ಕೆ ಬರುವಾಗ ಸರಿಯಾದಂಥ ಸಾಧಾರಣವಾದಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಅವರು ಕೈ ಕಾಲುಗಳು ಊನವಾಗಿರುವಂತೆಯೋ ಅಂಗವಿಕಲರಾಗಿರುವಂತೆಯೋ ನಟಿಸುವಂಥವರಾಗಿ ಕಾಣಲ್ಪಡುತ್ತಾರೆ. ಇದೆಲ್ಲವೂ ಭಿಕ್ಷೆ ಬೇಡುವಂಥವರಿಗೆ ಇರಬೇಕಾಗಿರುವಂಥ ಗುಣವಾಗಿ ಕಾಣಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. On hearing Jesus is calling him, he threw the outer garments. ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಆತನನ್ನು ಕರೆಯುತ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಎಂದು ತಿಳಿದ ತಕ್ಷಣ ತನ್ನ ಮೇಲೊದಿಕೆಯನ್ನು ತೆಗೆದು ಬಿಸಾಡಿ ಬಿಡುತ್ತಾನೆ. Nobody told him to throw it. ಯಾರು ಅವನಿಗೆ ನೀನು ಹೊದಿಕೆಯನ್ನು ಬಿಸಾಡು ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ. Because he knew that once he goes to Jesus, he doesn't require these filthy garments on him anymore. ಆತನಿಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತಿತ್ತು, ತಾನು ನೋಡುವುದಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತನಾದಂತ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನನ್ನು. ಆತನ ಮುಂದೆ ಈ ಒಂದು ಅಸಹ್ಯವಾದಂತಹ ಹೊದಿಕೆಯ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿ. He need not beg again. ಆತನು ಮತ್ತೆ ಭಿಕ್ಷೆ ಬೇಡುವಂತ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. My dear friend, when you come to Jesus, everything God will solve. ಮತ್ತೆ ನೀನು ಯೇಸುವಿನ ಬಳಿಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಿ ಬರುವಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆತನು ಎಲ್ಲವನ್ನು ನಿನಗೆ ಕೊಡುವಂತವನಾಗಿ ಕಾಣಲ್ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. Hallelujah. Hallelujah. Another thing is this filthy garments talks about the filthiness of this world. ಮತ್ತೆ ಈ ಒಂದು ಅಸಹ್ಯವಾದಂತ ಒಂದು ಹೊದಿಕೆಯು ಈ ಲೌಕಿಕವಾದಂತ ಅಸಹ್ಯ ಕೃತ್ಯಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಕೆಯಾಗಿದೆ. Mark chapter 7 verse 22 says, 7:22 it says, adultery, greed, wickedness, cheating, shameless lust, envy, slander, arrogance, and foolishness. Like this, so many sins we are taking on our shoulder. ಇಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕನು ಬರೆದ ಸುವಾರ್ತೆ 7ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 22ನೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ, ಸೂಳೆಗಾರಿಕೆ, ಕಳ್ಳತನ, ಕೊಲೆ, ಹಾದರ, ದ್ರವ್ಯಾಶೆ, ಕೆಡುಕುತನ, ಮೋಸ, ಬಂಡತನ, ಹೊಟ್ಟೆ ಕಿಚ್ಚು, ಬೈಗುಳ, ಸೊಕ್ಕು, ಬುದ್ಧಿಗೇಡಿತನ, ಈ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಲೌಕಿಕವಾದಂತಹ ಕಾರ್ಯಗಳು ನಮ್ಮ ಹೆಗಲ ಮೇಲೆ ನಾವು ಹೊತ್ತುಕೊಂಡಿರುತ್ತೇವೆ. Is your garments filled with this filth?
ನಿನ್ನ ದೇವರು ಈ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಹೊಲಸಾದಂಥ ಕಾರ್ಯಗಳಿಂದ ತುಂಬಲ್ಪಡಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ಬಯಸುತ್ತಾನೋ. And as soon as he heard Jesus is calling, he came out of all the filthiness. He confessed to Jesus, I need them no more. I am not going to live in the sin. Lord, I am coming to you. So he Yes. threw the filthiness out. ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಆತನನ್ನು ಕರೆದ ತಕ್ಷಣ ತನ್ನ ಮೇಲಿರುವಂತಹ ಹೊದಿಕೆಯನ್ನು ತೆಗೆದು ಬಿಸಾಡಿ ಬಿಡುತ್ತಾನೆ. ಆತನು ಯೇಸುವಿನ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ, ನನಗೆ ಇನ್ನು ಮೇಲೆ ಇದರ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ, ನಾನು ಇದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಭಿಕ್ಷುಕಾರನಾಗಿ ಹೊಲಸುತನದಲ್ಲಿ ಜೀವಿಸುವಂತ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿ ತಾನಾಗಿಯೇ ಅದನ್ನು ತೆಗೆದು ಬಿಸಾಡಿ ಬಿಡುತ್ತಾನೆ. ಆ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಅರಿಕೆ ಮಾಡುವಂತ ಗುಣವು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕಾಣಲ್ಪಡಬೇಕು. Confess your sin and leave them. Turn back to sin. God will definitely heal you. ನಿನ್ನ ಪಾಪಗಳನ್ನು ಅರಿಕೆ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡುವುದಾದರೆ ದೇವರು ನಿನ್ನನ್ನು ನಿಶ್ಚಯವಾಗಿ ಸ್ವಸ್ಥ ಮಾಡುವನು. And Jesus asks him, what do you want me to do? ಅಲ್ಲಿ ಯೇಸು ಕೇಳುತ್ತಾನೆ, ನಾನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ಬಯಸುತ್ತಿ ಎಂಬುದಾಗಿ. And this man, what did he say? ಈ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ? Lord, I want to see again. ಈತನೇ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ದೇವರೇ ನಾನು ಮತ್ತೆ ನೋಡಬೇಕು. Lord, I lost all my blessings, all the miracles, all the goodness, everything I lost in my life. But Lord, I want it back. ದೇವರೇ ನನ್ನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಕಾಣಲ್ಪಟ್ಟಂತ ಅದ್ಭುತ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು, ಎಲ್ಲ ಆಸ್ತಿ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ, ಆದರೆ ಮತ್ತೆ ಇವೆಲ್ಲವೂ ನಾನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ಬಯಸುತ್ತೇನೆ. My dear friend, have you lost the blessings of God in your life? ಪ್ರೀತಿಯುಳ್ಳ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ನಿನ್ನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ದೇವರ ಆಶೀರ್ವಾದಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದೆಯೋ? Remember, God is willing to help you. ನಿನಗೆ ದೇವರು ನಿಶ್ಚಯವಾಗಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಕಾಯುತ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ನೀನು ತಿಳಿದುಕೋ. This man knew he lost everything which he had once, enjoyed God's presence, enjoyed God's hand in his life, enjoyed God's goodness in his life, but everything was lost. Now he is a blind, poor beggar in the streets of Jericho, that is a sinful city. ಈತನು ತನ್ನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ದೇವರ ಪ್ರಸನ್ನತೆಯನ್ನು, ಆತನ ಆರಾಧನೆಯನ್ನು, ಆತನ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸವಿದು ಅದರಲ್ಲಿಯೇ ಮಗ್ನನಾಗಿದ್ದನು. ಆದರೆ ಈಗ ನೋಡಬೇಕಾದ್ರೆ ದೇವರ ಪ್ರಸನ್ನತೆಯನ್ನು, ದೇವರ ಎಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು, ಮಹಿಮೆಯನ್ನು, ಒಳ್ಳೆಯತನವನ್ನು, ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡವನಾಗಿ ಭಿಕ್ಷಗಾರನಾಗಿ ಕಾಣಲ್ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಎಲ್ಲಿ ಭಿಕ್ಷೆ ಬೇಡುತ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಎಂದು ಹೇಳುವುದಾದ್ರೆ ಎರಿಕೋ ಪಟ್ಟಣ ಎಂದು ಹೇಳುವುದಾದ್ರೆ ಪಾಪವು ತುಂಬಿರುವಂತ ಆ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಭಿಕ್ಷಗಾರನಾಗಿದ್ದಾನೆ. That's why he pleads with God saying, Lord, I want to see again. ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ಆತನು ಯೇಸುವಿನ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ, ದೇವರೇ ನಾನು ಮತ್ತೆ ನೋಡಬೇಕು ಎಂಬುದಾಗಿ ಮೊರೆ ಇಡುತ್ತಾನೆ. Open my eyes, I may see your glory, O God. ದೇವರೇ ನಿನ್ನ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ಕಾಣುವಂತೆ ನನ್ನ ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ತೆರೆ. Open my eyes, Lord, I may see the protection that you are giving to me. ದೇವರೇ ನೀನು ನನಗೆ ಕೊಡುವಂತಹ ಸುರಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಕಾಣುವಂತೆ ನನ್ನ ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ತೆರೆ. Open my eyes, Lord, that I may see the blessings that you kept for me. ದೇವರೇ ನೀನು ನನಗೋಸ್ಕರ ಇಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ನಾನು ಕಾಣುವಂತೆ ನನ್ನ ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ತೆರೆ. Open my eyes, that Lord, I may feel your presence, God. ನಿನ್ನ ಪ್ರಸನ್ನತೆಯನ್ನು ನಾನು ಅನುಭವಿಸುವಂತೆ ನನ್ನ ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ತೆರೆ. And Elisha's servant eyes was opened. ಎಲೀಷನ ಸೇವಕನ ಕಣ್ಣುಗಳು ತೆರೆಯಲ್ಪಟ್ಟವು. Before that, he was with fear, saying, oh, enemies have surrounded us and we are going to die. We don't have any protection. ಇದಕ್ಕೆ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಎಲೀಷನ ಸೇವಕನು ತನ್ನ ಸುತ್ತಲೂ ಜನರು ಆಕ್ರಮಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ನಾವು ಬದುಕುವಂತ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂತ ಸನ್ನೆಯು ಸೂಚನೆಯೂ ಇಲ್ಲ, ಇನ್ನು ನಾವು ಸಾಯಲಿದ್ದೇವೆ ಎನ್ನುವಂತ ಭಯದಲ್ಲಿ ಕಾಣಲ್ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದನು. Elisha prayed to God saying, Lord, open his eyes. ಎಲೀಷನು ದೇವರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ದೇವರು ಸೇವಕನ ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ತೆರೆಯುತ್ತಾನೆ. And when he opened his eyes, he saw the God's army surrounding them and protect them from the enemies.
ಆತನ ಕಣ್ಣುಗಳು ತೆರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಂತಹ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವರ ಸುತ್ತಲೂ ದೇವ ದೂತರು ಸೈನಿಕರಾಗಿ ನಿಂತಿರುವುದನ್ನು ನೋಡುತ್ತಾನೆ. Are you in fear of your enemies? Are you in fear of satanic effect? Are you in fear of sickness? Are you in fear of all other enemies which are threatening you? ನಿನ್ನನ್ನು ಭಯಪಡಿಸುತ್ತಿರುವಂತ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಕಾಯಿಲೆ ಇಲ್ಲವೇ ವ್ಯರ್ಥವಾದಂತಹ ವೇದನೆ, ದುಃಖಗಳಿಂದ, ಕಷ್ಟಕರವಾದಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಿಂದ ನೀನು ಭಯಪಡುತ್ತಾ ಕಾಣಲ್ಪಡುತ್ತಾ ಇದೀಯಾ? Let God open your eyes so that you can see the protection of God in your life. ದೇವರು ನಿನ್ನ ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ತೆರೆಯಲಿ. ಆಗ ನಿನ್ನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಆತನು ನಿನಗೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಸುರಕ್ಷತೆಯಾಗಿ ಇಟ್ಟಿರುವಂತದನ್ನು ನೀನು ಕಾಣಲಿ. Agar was in tears for water. God opened her eyes, and before her, she saw the fountain of water. ಹಾಗರಳು ನೀರಿಗೋಸ್ಕರ ಅಂಗಲಾಚುತ್ತಾ ಆಕೆಯು ಅಳುತ್ತಿರುವಂತಹ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆಕೆಯ ಮುಂದೆಯೇ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಕಾರಂಜಿಯನ್ನು, ನೀರಿನ ಕಾರಂಜಿಯನ್ನು ಕಾಣುವಂತೆ ದೇವರು ಮಾಡಿದನು. Oh, she was crying, how can I see my son die for water? ನನ್ನ ಮಗನು ನೀರಿಗೋಸ್ಕರ ಆತನು ಅಳುತ್ತಾ ಸಾಯುವುದನ್ನು ನನ್ನ ಕಣ್ಣಿನಿಂದ ನಾನು ಹೇಗೆ ನೋಡಲಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಆಕೆ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತಾಳೆ. Before her eyes, her sons and her life was in darkness. ಆಕೆಯ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಕಣ್ಣ ಮುಂದೆ ಎಲ್ಲವೂ ಕತ್ತಲೆಯಾಗಿ ಕಾಣಲ್ಪಡುತ್ತಾ ಇತ್ತು. When God opened her eyes, she saw the fountain of water, living water before her. ಆಕೆಯ ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ದೇವರು ತೆರೆಯುವಂತಹ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಕಣ್ಣ ಮುಂದೆ ಅಲ್ಲಿ ಜೀವಕರವಾದಂತಹ ಕಾರಂಜಿಯು ಹರಿಯುವುದನ್ನು ನೋಡಿದಳು. That is why this blind man asked, Lord, open my eyes also. ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ಈ ಕುರುಡನು ಕೇಳುತ್ತಾನೆ, ದೇವರೇ ನನ್ನ ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ತೆರೆ ಎಂಬುದಾಗಿ. Let me see the glory of yours, O God. ದೇವರೇ ನಿನ್ನ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ನಾನು ಕಾಣುವಂತೆ ಮಾಡು. Lord, let me see your hand in my life. ನನ್ನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಕೈ, ನಿನ್ನ ಹಸ್ತವು ಇರುವುದನ್ನು ನಾನು ಕಾಣಬೇಕು. Let me see the living water in my life, O God. ನನ್ನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಜೀವಕರವಾದಂತ ನೀರನ್ನು, ಬುಗ್ಗೆಯನ್ನು ನಾನು ಕಾಣುವಂತೆ ಮಾಡು. My dear friend, ಪ್ರೀತಿಯುಳ್ಳ ಸ್ನೇಹಿತನೇ, only one thing you have to do, you have to seek after God. ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ನೀನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುವಂತದ್ದು ಒಂದೇ ಒಂದು, ಯೇಸುವನ್ನು ಹುಡುಕಬೇಕು. It's a time to seek him. ಆತನನ್ನು ಹುಡುಕುವಂತದ್ದೇ ಈ ಒಂದು ಸಮಯವಾಗಿ ಕಾಣಲ್ಪಡ್ತಾ ಇದೆ. 2 Corinthians chapter 6 verse 1 and 2 says, for he says, at the right time I heard you, on the day of salvation I helped you. Listen, now is really the right time, now is the day of salvation. ಇಲ್ಲಿ 2 ಕೊರಿಂಥದವರಿಗೆ ಬರೆದ ಪತ್ರಿಕೆ 6ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 1-2ನೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ, ನಾವು ಆತನೊಂದಿಗೆ ಕೆಲಸ ನಡೆಸುವವರಾಗಿದ್ದು ನೀವು ಹೊಂದಿದ ದೇವರ ಕೃಪೆಯನ್ನು ವ್ಯರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಡಿರೆಂದು ಎಚ್ಚರಿಸುತ್ತೇವೆ. ಪ್ರಸನ್ನತೆಯ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಮನವಿಯನ್ನು ಕೇಳಿದೆನು, ರಕ್ಷಣೆಯ ದಿನದಲ್ಲಿ ನಿನಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದೆನು ಎಂದು ದೇವರು ಹೇಳುತ್ತಾನಲ್ಲ. ಈಗಲೇ ಆ ಸುಪ್ರಸನ್ನತೆಯ ಕಾಲ, ಇದೇ ಆ ರಕ್ಷಣೆಯ ದಿನ. My dear friend, it's the time to plead to our God, whichever trouble you are. We do not know what is surrounding you. Maybe you are blinded because of the so many things in this world. But it's the right time. Plead with God to open your eyes so that you can see the miracle of God, the goodness of God in your life. ನಿನ್ನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಲ್ಪಡುತ್ತಿರುವಂತ ಲೌಕಿಕವಾಗಿ ಅನೇಕ ಕಾರ್ಯಗಳು ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲು ನಡೆಯುತ್ತಾ ಇದೆ. ಇವದನ್ನೆಲ್ಲ ಕಾಣುತ್ತಿರುವಂತಹ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೀನು ಒಂದು ವೇಳೆ ಕತ್ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಕುರುಡನಾಗಿ ಕಾಣಲ್ಪಡುತ್ತಾ ಇರಬಹುದು, ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಂತವನಾಗಿ ಇರಬಹುದು, ವೇದನೆಯಲ್ಲಿ, ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿ, ದುಃಖದಲ್ಲಿ ಇರಬಹುದು. ಆದರೂ ಸಹ ನೀನು ಈಗ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುವಂತ ಒಂದೇ ಒಂದು ಕಾರ್ಯವು ಆತನನ್ನು ಹುಡುಕಬೇಕು. ನೀನು ಆತನನ್ನು ಹುಡುಕುವುದಕ್ಕೆ ಇದೇ ಒಂದು ಸಕಾಲವಾಗಿ ಕಾಣಲ್ಪಡ್ತಾ ಇದೆ. Come with faith and the faith will save you. ನೀನು ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ಬರುವಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆಯು ನಿನ್ನನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವುದು. That's what it says in verse 52. Jesus told him, go, your faith has made you well. At once the man could see again and he began to follow Jesus Christ. ಇಲ್ಲಿ 52ನೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನೇ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ, ಯೇಸು ಅವನಿಗೆ, ಹೋಗು, ನಿನ್ನ ನಂಬಿಕೆಯೇ ನಿನ್ನನ್ನು ಸ್ವಸ್ಥ ಮಾಡಿಯದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. ಕೂಡಲೇ ಅವನಿಗೆ ಕಣ್ಣು ಬಂದವು, ಅವನು ಆ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಆತನ ಹಿಂದೆ ಹೋದನು. My dear friend, ಪ್ರೀತಿಯುಳ್ಳ ಸ್ನೇಹಿತನೇ, I'm closing this sermon.
ಈ ಒಂದು ಸಂದೇಶವನ್ನು ಮುಗಿಸುತ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. Whatever your condition is, ನಿನ್ನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯು ಏನೇ ಆಗಿದ್ರು, if you want to see again the glory of God in your life, ನಿನ್ನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ದೇವರ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ನೀನು ಕಾಣಬೇಕಾದ್ರೆ come with faith. ನೀನು ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ಬಾ. And our God is merciful and gracious to open your eyesight. ನಮ್ಮ ದೇವರು ಮನಮರುಗುವ ಕನಿಕರವುಳ್ಳಂತ ದೇವರಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಆತನು ನಿನ್ನ ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಮತ್ತೆ ತೆರೆಯುವಂತವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. Come with faith. ನೀನು ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ಬಾ. Be healed. ನೀನು ಸ್ವಸ್ಥತೆಯನ್ನು ಹೊಂದು. God bless you. ದೇವರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಲಿ. Let's pray. ಪ್ರಾರ್ಥಿಸೋಣ. Heavenly Father, as I pray, oh God, touch your people and heal them during this pandemic period. Lord, we know there are so many things, Lord, so many burdens, Lord, weighing us down, oh Lord. But we, Lord, know a God who can lift us and, oh God, restore our, Lord, health. Thank you, Father. Bless all your people. Whatever their pleading is, Lord, I pray, listen to them. You are merciful God. You are prayer answering God. Help them, oh Lord. Bless them. Lord, heal them. Redeem them. Give them, Lord, your joy, your peace, your love again. Let them see your miracle working hand in their lives, oh God. Touch them, everyone. Touch everyone, oh God. Bless, oh Lord. I pray for all the sick people today. As I pray, let the mighty hand of God touch them and heal them, oh God. Let them feel the presence of God coming upon them. Bless everyone. In Jesus' precious name I pray. Amen, amen, amen. God bless you all. ದೇವರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಲಿ. Amen.